start my lecture. Morning again. My name is Gumre Chandra Sen and we discuss to here partition values, right? So see our screen that all is discussed in previous lecture. See that diagram. Then also discuss the individual distribution. Then also supposed to discrete distribution, right? Then discuss the direct method of calculation. Then discuss the mode individual items. Then mode discrete the series. Mode continuous series also discuss. I think here is completed. This is not for in this year your study. This is you already learn in 10th standard. I'm right. And that is over in previous lecture. In partition value. Yes, reply me please. हे आपलं झालेला. Okay. Okay. So median individual observation is over. How is calculated? The individual observation on your screen n addition 1 upon 2. That is the item that m for median and n for total number of item. Right. Here is a calculation median that shows the income of 7 households. Here we give to the here discrete series. There is some rules. We can say the arrange the data ascending or descending, corresponding frequencies, cumulative frequencies, calculate to them, and then that data arrange proper order. That give the one example you already learn in 10th standard. Then arrange the data in ascending order or descending. Here rank of median n upon 2 the item, and then set the class interval which is median is lies. Whether come to the continuous method, then use the formula. Formula is little bit different from mode, right? And these on your screen. हा तुमच्या परत एकदा स्क्रीन वरती हा फॉर्म्युला आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. लोअर लिमिट ऑफ द क्लास वेअर मीडियन इज लाइज. Then L2 is upper limit of class where median is lies. F for frequency in medium, and CF is consider the cumulative frequency of the class preceding median class, right? Okay, so this is all is your introduction. Actual, we now start here actually. This is all learn you 10th standard. हे तुम्हाला सगळं झालेलं आहे मी असं अज्युम करतोय. आय एम राईट ऑर रॉंग? प्लीज रिप्लाय मी. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला? इथपर्यंत 10 पर्यंत झालेलंच आतापर्यंत आपण स्क्रीनवरती बघत होतो आपल्या. येस. अजून आपलं सुरूच नाही केलेले. 2 पार्ट आपले इंट्रोडक्शन मध्येच गेले 10च्या. Right. So now today actually we start the topic. Okay. Yes. So here now we discuss the actual topic. Right. So now we yes, 10th intro is over. Now this chapter is intro is start. Clear? आतापर्यंत जे आपण बघितलं तर 10th ला थोडं रिवाइज केलं होतं आणि आता आपण थोडस आपला हे पार्टिशन व्हॅल्यू काय आहे जरा तर थोडस बघूया. The partition value is the measure of central tendencies. You already learn in 10th standard mean, median and mode. And in this year, I'll show you in a tree diagram. This means 11th syllabus. We try to discuss quartile, decile, and percentiles to understand the problems. हे का डिस्कस करायचे ते आधी सांगतो.
एकतर लक्षात घ्या, I asked one question in the last lecture also की इकॉनॉमिक्स मध्ये गरज काय याची, तर तुम्ही आन्सर दिलं होतं की सर ते प्रॉब्लेम्स असतात इकॉनॉमीचे. सो येस, our economy there is a problem such as population, unemployment, poverty, many problems. So that solution to the problems we have to study the statistics. Clear? आणि तो कुणाबद्दल सेलिब्रेट केला होता ते पण पाहून झालंय की प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस. I am right. Whether I am wrong, please correct me. And that Prasanta Chandra Mahalanobis was India's make to the model, Mahalanobis model, 1956 to 61, when economy has started to the planning programs, right? And that Mahalanobis device as a measure of comparison between, there is a measure the comparison between data sets that is known as Mahalanobis distance, right? That graphical analysis can be explained by PC Mahalanobis also can say that. And that great contribution by Mahalanobis, that is the reason Economic Planning and Statistical Development Government of India has honor of them 29th of the June every year, that birth anniversary as a PC Mahalanobis celebrate as a statistics day in the category of special day of celebration in national level. Clear? I think that all I told you in previous lecture. Clear? So this, yes, so I told just why you need to understand that is the problems of economy and them. Here is we are learn to hear. It is very simple percentile. When we taken some examples, then you understand better. But can you tell me why need for the partition values? Understand my question here. Partition value ची गरज काय? Are you understand my question? Partition value ची गरज काय आहे? You say something? सांगणार का तुम्ही काही? हर्ष, तुला आवाज येतोय का आता माझा? सगळ्यांना सेम येतोय. Very good. चलो. Divide the data into equal parts. Okay. To study data, Mridul is replying, Vivek is replying, and so Vaideh is replying. येतोय, आवाज येतोय. बर, okay, fine. Data, yes, that the data consists to the extreme value on the. पण हा डेटा स्टडी का करतो, तर ऑलरेडी आपण मीन मीडियन मोड मध्ये पाहिलेला आहे. That consists the extreme value on the lower side and also the higher side. Clear? That is a magnitude we can say to here, right? So here average used for the such data, or here under the quartile and percentile, you already here I tell you that quartile are used to study of all types of financial information.
That can be said our surveys, sales, that stock, or can be the economic data, or can be the income data, different types of data, right? At the moment also that income quartile, generally what is the objective, that to understand the individual income groups. Why? Because when collect the data from our economy, when do the survey in our economy, right? Then that data is firstly collected and then they are analysis. Then we understand the wages, fluctuation and inflation. Many things, not only things that we learn in income quartiles. And whether we studied the decile, त्यावेळेस तुम्ही actual example बघू आपण. That decile is a wide application in finance and economics. आपले जे economic structure आहे त्याच्यामध्ये, right? And here we can be understand our what is our inequalities in our economy. That measurement of the line, ज्याला आपण BPL म्हणतो, बरोबर आहे का? Or sometime India's have 35 states and every state geographical condition is very different. Sometimes some areas not comes to the proper rainfall. So at the moment when government set any policies, at the moment that decile is very helpful to the understand the condition of that drought prone areas, or sometime inequalities or sometime poverties can be helped to them. Also that decile can be used to the, as of nowadays, I know that nowadays situation is very difficult to our countries, but when economies are the favor with them, then investors have a give the chance to investment. Chance means know the knowledge about investment and all. So different types of investments we can portfolio. खूप सारी इन्व्हेस्टमेंट वेगवेगळ्या याच्यामध्ये म्युच्युअल फंड्स मध्ये, इक्विटी, शेअर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा. And finally percentile, you already familiar with them now. Recently NEET, JEE जसे जे एक्झाम्पल होत आहेत त्याच्यात पर्सेंटाईल ला व्हॅल्यू जास्त आहे, म्हणजे पर्सेंटाईल वरनं तुमची ते रँक ते काढलं जातं त्याच्यामध्ये. आणि दॅट मेजरमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर, आता आपण म्हणलं सांगितलं मला JEE नीटचं, किंवा हेल्थ इंडिकेटर, किंवा दॅट पर्सेंटाईल वेज, हाऊस होल्ड वेल्थ, वेजेस जे आहेत किंवा वेल्थ असतील ते त्याच्यावरनं काढले जातात. आणि थोडक्यात काय तर दॅट पर्सेंटाइल्स इज अ बेंचमार्क, or sometime it is can be considered that baseline purpose. So in short, whatever we discussed today here, that the statistics part, clear, that is a percentile, quartile, decile and percentile. It is very easy. ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल घेऊ तर ते थिअरी पेक्षा अजून सोपं असणार आहे. आणि तुम्हाला जरी नवीन असलं तरी एवढं काही नवीन नाही. काही लोक CBSE चे आहेत, त्यांना अजून ते खूप सोपं जाईल. क्लिअर, right? So that all are the needs to hear, and just I already tell you all why importance to hear. So first we started here is quartile. Yes, are you seeing my screen? Clear? आता इथनं पासन तुमच्याकडे मी नोटबुक पण आहे, तुमच्याकडे पेन पण रेडी आहे, असं मी अज्युम करून आता मी टीचिंग करीत जातोय. काही सम आपण आता ऑनलाईनच सॉल्व्ह करणार आहे. आय थिंक यू आर प्रिपेअर ऑलरेडी. आय टोल्ड यू बिफोर 2 video that parts of started when the topic. So see our screen, there is a quartiles are the value of data which divided the whole set of observation into 4 equal parts. Here this is called quartile. जो डे तो 4 पार्ट मध्ये डिवाइड होतो त्याला आपण म्हणतो क्वार्टाईल. जनरल हे क्वार्टाईल कसे कॅल्क्युलेट केले जातात बघा. दिस कॅन बी कॅल्क्युलेट फर्स्ट क्वार्टाईल, सेकंड क्वार्टाईल अँड थर्ड क्वार्टाईल. क्लिअर? Q1, Q2 and Q3.
In this way, we can be calculated. Generally, their second quartile is nothing but the median. जसं आपण मागच्या वेळेस पाहिलं 10th मध्ये mean, median, mode. So here the second quartile is generally as the median, right? Comes to here. Here is given one the series, or one can you say the data. आता एक तुम्हाला एक समजण्यासाठी डेटा दिलेला आहे. किती नंबर्स आहे ते टोटल? सोपं आहे, काय अवघड नाही तसं. यस, सिंपल है. 11 नंबर शेवटचा आहे म्हणजे 11 आहे. पर्पज विचारण्याचं एक आहे की तुम्हाला स्क्रीन पण दिसते, त्याचा व्हॉइस पण येतोय. सो दॅट डेटा डिवायडेड इंटू द 4 इक्वल पार्ट्स. सो झालं हे डिवायडेशन, राईट. सो हिअर कॅन कम्स टू द Q2 अँड Q3. हे समजलं का सगळ्यांना? इंडिव्हिज्युअल कॅल्क्युलेशन आहे हे. Q1, Q2 डेटा हा 4 इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड केला. दिसलं का इथे 4? आर यू सीन? नाही दिसलं? अरे इथं 4 लिहिलाय ना, हा 4 दिसला का? हा FOUR, right? So here is 2 numbers, here is 2, here is 2, and finally here also 2. So data divided into the 4 equal part. Clear? So this is called quartile. आपण काय म्हणतो? क्वार्टाईल, ज्याच्यामध्ये डेटा हा 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केला जातो. क्लियर? The above data or figure shows that quartile are 3 points, Q1, Q2 and Q3, which divide the series into 4 equal parts. I already show you here how is divided. A way that each part contains an equal number. Clear? हे महत्वाचं याच्यातलं. Contained is a equal number of the items. Clear? That is called quartile. And that quartileचं मग कॅल्क्युलेशन कसं केलं जातं इथं? On the base of data. हा वरचा डेटा होता तो इंडिव्हिज्युअल डेटा होता. इंडिव्हिज्युअल डेटा, क्वार्टाईल डेटा, क्वार्टाईल. Here is 1 and 3rd quartiles. Here is a discrete distribution, that is 1 and 3rd quartiles and 1 and 3rd quartiles to the continuous frequency distribution. Clear? So these called quartile. हे introduction समजले का तुम्हाला? Are you understand? Understand or not? Okay? Okay all. छान, चला. Okay. Okay, now see then first and third quartile individual data. See on our screen. Here is N for consider the under quartile, that is the observation of individual data that be arranged in ascending order. Clear? तो एकतर डेटा अवेलेबल आहे, तो पहिलं काम काय करायचं तर आपल्याला डेटा हा असेंडिंग ऑर्डर मध्ये घ्यायचा. आणि फर्स्ट क्वार्टाईल, that is Q1 calculation. Here is a use for the one formula. Value of 1 is equal to n addition 1 upon 4 the observation. Clear? So here we can be calculate second quartile, that is a Q2 is equal to 2
value of observation. Clear? That is n upon fourth the observation as a consider. Clear? And whether you want to calculate the third quartile, so it is comes to the value 3 is equal to 3 en upon 1 addition for the observation. Clear? Are you understand that all formulas? फॉर्म्युला समजले का सगळ्यांना? सोपं आहे, काही डोक्याच्या वरनं जाण्यासारखं असं काही नाहीच आहे. अजून तरी काही बाउन्सर उडायला नाही आपल्याला. बरोबर आहे ना? राईट. अंडरस्टँड ऑर नॉट? फक्त तिथं वर एक करेक्शन आहे. पर्पजफुली ठेवली होती पण वाटतं कोणाचं डोकं चालेल पण लागलं नाही तसं बहुतेक. हे जे व्हॅल्यू ऑफ 1 तर हे 1 इथं पाहिजे, इथे लक्षात इथं पाहिजे. दिसतंय का स्क्रीन वरती? हे 2 इथं आहे ना, इथलं नाही, इथलं कॅन्सल, इथं पाहिजे. 2 into पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? आणि हे इथलं 3 कॅन्सल आणि हे इथं पाहिजे 3 into n addition 1 upon 4th. कळलं का? अरे काय काय तुमचं? ही ट्रिक मी जर वेळेस वापरतो. बऱ्याच जणांना वाटतं काय मस्त सगळं ओके चाललंय. म्हणजे आता इथून पुढे तुम्हाला लक्ष द्यायचे सगळ्यांना. लक्षात आलं का? येस. इथून पुढं थोडा अलर्ट राहायचं, जरा जागते रहो थोडा. 3 अगोदरच असलं तर कॅल्क्युलेशन कसं करणार आहे? समजलं का इथपर्यंत? तुम्ही नोट बी काढताय असं मी अज्युम करतोय. होते का तेवढ्या स्पीडनं? तुम्ही नंतर नोट्स काढणार आहात, फक्त सम सॉल्व्ह करणार आहात. कसं करताय सध्या? हाऊ यू मॅनेज? कारण की आपल्याला ऑनलाईनच सॉल्व्ह करायचे आहेत. जिथं राहतंय तिथं तसंच ठेवायची जागा आणि पुढे लिहित राहायचं. नंतर ह्या व्हिडिओ बघून नोट्स काढायच्या किंवा टेक्स्ट समोरच कॉम्बिनेशन करायचं. राईट? ओके. So now I continue. Next example we taken here on your screen. In first semester examination, the marks scored by students see on our screen, that is 65, 82, 68, 67, 84, 83, 66, 69, 81, 70 and 85. हा डेटा दिलाय. पहिलं काय काम करायचंय आपल्याला? काय कॅल्क्युलेट करायचंय? काय करायचंय पहिलं काम? काय डेटा दिल्यानंतर? येस, ऍब्सोल्युटली राईट. दॅट डेटा आपल्याला या डेटामध्ये काय काढायचंय बघा? फर्स्ट क्वार्टाईल आणि थर्ड क्वार्टाईल. and n for the number of observation. हे किती नंबर्स आहेत टोटल? जे टोटल एकदा करून घेतले असेंडिंग ऑर्डर मध्ये तर ते एकूण 11 नंबर येतात. क्लिअर? तुम्हाला कसे काय आले हे बघा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आणि आले. आता हे काय असेंडिंग ऑर्डर नाही आहे, तुम्ही करा ते. Right, you do that ascending order. Clear? So first quartile to formula here given on your screen. Value of 1 is equal to n addition for the observation. See here, how many number is there? That is 11 addition 1. बरोबर आहे? So हे 1 मग सांगितलं तिकडे घ्यायचं त्याला, आतमध्ये असला पाहिजे. 1 माहिती नाही घेतलं तरी चालतो. 1 काहीच नाही म्हणजे देअर इज 1. सो व्हॅल्यू ऑफ थर्ड ऑब्झर्वेशन इज किती आली इथे? मग असेंडिंग ऑर्डर जर केली असेल डेटाची तर ती किती आली होती?
67 कळली का? कळली का? डोक्यावर नाही गेली? तो डेटा केला होतात का तुम्ही असेंडिंग ऑर्डर? आता Q3 तुम्ही काढा मग आणि सांगा मला किती येते. लिहूनच घेतली नाही. हे ते घ्या. दिस इज युअर डेटा. राईट फर्स्ट दॅट डेटा. किती आले? क्वार्टाईल 1 आलं किती? आता तुम्हाला काढायचंय क्वार्टाईल थर्ड. येस. त्याला गणा. ओय गणा. गणाना आमच्या काढला एकदम सुपर फास्ट. गणा आमचा फास्टच असतो तसा. ओके. येस. व्हेरी सिम्पल. काय रॉकेट सायन्स एकदम असं. आता खूप सोपं वाटतं सगळ्यांना. फक्त एक्झामच्या वेळेस काय होतं काय माहिती. दरवर्षीचा एक्सपिरियन्स आहे. तर हे आपण काढलं होतं 67 आणि हे किती आलं आता? माझं कसं 70 आलं? आणि तुमचं कसं 83 आलं? निमिषाचं तर 3 झाला रे. म्हणजे जागेवर आहात तुम्ही. नशीब क्वार्टाईल सेकंड काढलं इथं. येस. ऍब्सोल्युटली राईट. जागेवर आहात. नशीब. So second quartile is come to the 70 and third quartile is now 83. आलं का सगळ्यांचं? क्लिअर. व्हॅल्यू ऑफ 1 म्हणजे काय यायला पाहिजे? Q1. इथं Q2 आणि Q3. सोपं आहे. काय फारसा अवघड नाहीये. So this is the coil first, second and third. Right. Okay. Okay, now we take another example for your understanding. From the following data, pocket money given the students calculate Q1, 2 and 3. This is on your screen data. So you calculate now. च्या स्क्रीन वरती डेटा दिलेला आहे. कॅल्क्युलेट करा तो डेटा. डेटाला असेंडिंग ऑर्डर करायचे पहिलं. मला नोटबुक दाखवायचे असेंडिंग ऑर्डर केलेले असे. आता नुसते आन्सर नाही सांगायचे मला. इथून पुढे मी तसे बघणार. कॅमेरा ऑन करायचा, आन्सर.
मंगेश दाखवा कॅल्क्युलेशन. तुम्ही लॉजिकली करताय, माझ्या लक्षात येतं ते आता. शो युअर नोटबुक. असं नाही चालणार मला. नाही, आन्सर आहे. सॉल्व केलेलं मला दाखवा. देन आय ऍक्सेप्टेड आन्सर, म्हणजे कुणीच करत नाही हे त्याचा अर्थ झाला. कॅमेरा ऑन करूया आपण आता आजच्या प्रश्न, पर्यायच नाही त्याला ना. हा दाखव श्रावणी. येल बघण्याच्या आधीच गायब. येस. कुठे? हा ओके श्रावणी. हा श्रावणीचा आन्सर आलं. ओके, किती लोक कॅल्क्युलेट करतायत ते तरी. नुसतं घाई पळापळी, नुसतं काय काय येणं ना जाईना उगीच. अजून लोकांना नाही, मग तुम्ही तोंडी करत असाल. नाही, आन्सर बरोबर आहे, पण ऍक्च्युअल तुम्ही कॅल्क्युलेशन काय करता त्याला पण व्हॅल्यू आहे ना. अदरवाइज यू हॅबिच्युअली डू दॅट ऑल. जस्ट तुम्ही करत राहणार कॅल्क्युलेशन, त्याला व्हॅल्यू नाहीये. मग फर्स्ट असेंडिंग द डेटा. येस. Q1 is 60, Q2 90, and Q3 किती आला? Yes, absolutely right. सोपं आहे, फारसं काही अवघड नाही आहे याच्यामध्ये. You arrange the data in one order and then you calculate to them. That is a Q is 1 is 50, Q2 is a 90, and Q3 is a 120. डेटा अरेंज करायचा, त्या सिरीजला डिवाइड करायचं 4 इक्वल पार्ट्स मध्ये, तर तुम्हाला हा क्वार्टाइल मिळतो. Q1, Q2 आणि Q3. अनदर वन एक्झाम्पल, यू कॅल्क्युलेट जस्ट Q3. येस. काय आन्सर येईल आता? माईक ऑफ ठेवा, मग व्हिडिओ चालू करून सुद्धा बघता येतं मला. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. आय हॅव नो एनी प्रॉब्लेम टू वॉच यू. माईक खरखरतय ना, मग माईक ऑनच करू नका. स्क्रीन दाखवा तुमची, खरखरणार नाही काहीच नाही. काय करताय ते तरी कळेल. एकाला पण आन्सर आहे ना. कुठे गेला मंगा? ओ मंगेश, आन्सर आहे बहुतेक पॉइंट मध्ये येईल. अलीचं आलं 7.5. अली नोटबुक दाखव, तू काय करस मला दाखव पहिला. अली भाई, शो मी युअर. तुझा चेहरा नको, नोटबुक दाखव कॅमेरा पुढे. कस काय असं आले? काय केलं नाही? 7.5. बर बर, माझं चुकलं काय मग? असेंडिंग ऑर्डर केलात पहिली. यू डू फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर. मग काय होतंय? हे 20ला 20 घेतलं, 28. तर हे काय बोर्ड नाहीये, मी माऊस न करतोय सगळे. 31, 418. नंतर किती आलं? 17. नंतर किती आहे? 21. बरोबर. 22. आय एम राईट. हा,
आलीने कामच सोपं केलं. घ्या पाहिजे ना कॉपी करा. हा श्रावणी किती आलं? वन आन्सर माझ्यासारखं आलं ऑनरशिप. मला वाटलं माझं चुकलं की काय. येस, मृदुलचा आन्सर परफेक्ट आहे. मला वाटलं माझं चुकलं की काय. थांब थांब, स्थिर कर कॅमेरा जरा. काय केले पोरीनं? अरे वा श्रावणी, काय केलंस ग हे? 31 ऍडिशन 4 30 इंटू 35 इंटू 7.5. नाही 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 नाही, चुकतंय कुठेतरी तुमचं रे. मला ते क्लिअरली दिसलं नाही, पण ते आन्सर नाहीये. 31.25 इज द आन्सर. आता इथे मला कॅल्क्युलेट करता येईना, तुम्हाला दाखवलं असतं लगेच करून. स्क्रीनची लिमिटेशन येते कधी कधी, तसं याच्यावर काय सोपं आहे करणं, अवघड नाही. मृदुल तो कसं केलं दाखव जरा. 31.25 इज आन्सर. येस मृदुल, आर यू देअर ऑन युअर कॅमेरा? का तू असं कॅल्क्युलेशन केले तोंडीच? भारी शॉर्टकट मारतो. ओरली केला ना. लिहून कर लका. 7.5 येत आहे. कसं काय येतंय 7.5? हो येस, 31.5 इज अ करेक्ट आन्सर. पॉइंट मध्ये थोडा फरक येईल. कॅल्क्युलेट करा व्यवस्थित. अँड लास्ट सर पीपीटी मध्ये 19 नंबर नाही आहे. 19 नंबर नाही आहे म्हणून असं होत आहे. असं कसं? आणि आता 19 टाकल्यावर काय बरोबर येतो मी इथं? बरं समजा ठीक आहे, 19 घेतला असा, मग आता येईल. काहीतरी चुकलंय काय माझ्याकडनं? ओके ओके, करा त्यात ऍड ऑन करा. मग स्टायलसचा वापरत असतो क्लासमध्ये. आता याच्यावरती करायचं म्हणजे थोडेसे नंबर मागे पुढे होणारच. सो ट्राय टू अंडरस्टँड. होईल हळूहळू, ह्याला पण व्हाल तुम्ही, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, वन मोर एक्झाम्पल ऑन युअर स्क्रीन. Q1 and 3 calculate. काय आला आन्सर आता? येस परफेक्ट. Q1 इज परफेक्ट. कॅल्क्युलेट करायला दाखवा. काही जण टेक्स्ट मधले सांगतायत एक्झाम्पल आहे तसे. मृदुलने तेच केलंय. मृदुल आहे मला लक्षात, ओरेल केलं नाही, काय नाही, टेक्स्ट मधलं बघितलं. माझ्या आत्ताशी मला आठवलं, मी काय टेक्स्ट वापरत नाही शक्यतो जास्त, नाही गरज नाही पडत तशी. तर टेक्स्ट मधलं सांगितलं मृदुल, बरोबर आहे ना? हुशार पोर आहेत. कॅल्क्युलेशन दाखव केलं का? पोर म्हणजे ऍडव्हान्स आहेत रे बाबा नो. येस परफेक्ट. Yes, so Q1 is 16 and Q3 is a 45. Shravani is wrong again girl. Okay, 2 आहे, बरोबर आहे, बरोबर आहे. Q2 पण काढलाय पोरीनं, छान, बरोबर आहे. मग
So it is very easy to calculate, I think. इतक्या दिवस मला काम होतं बडबड करता, आता मी तुम्हाला कामाला लावलंय ना. अरे म्हणजे मला हा चॅप्टर एन्जॉय करता येणार, तुम्हाला कामाला लावता येणार ना बरेच दिवसानंतर. ते करतोय एकटाच मी बडबड बडबड बडबड. क्लिअर? तर इथे लक्षामध्ये ऍडिशन फक्त इथं राहिलं होतं 19, ते कॉमा देतो आणि 19 करतो ऍड. सिंपल. तर हे पीपीटी मधले करेक्शन चालू आहे आपले. ओके, आर यू अंडरस्टँड ऑल दॅट? इट इज व्हेरी सिम्पल. सगळ्याला समजलंय का? बरं, मॅथ्सच्या लेक्चरला काल लोक 4 का 5च प्रेझेंट होते, सर सांगत होते मला. काय प्रॉब्लेम काय रे? हॅलो माय डिअर स्टुडंट्स, मॅथ्सचे लोक लेक्चरला प्रेझेंट का नसतात शिंदे सरांच्या? कॅन्सल करूया का मग त्या लोकांचं मॅथ सगळ्यांचं? नसेल तर मग कशाला वेळ घालवताय? हॅलो, मॅथ्सच्या लेक्चरला 5-6 होते फक्त. काय? आणि मेजॉरिटी लोक तिथे मॅथ्स वाल्यांचे आपले इथे एकाला पण आन्सर येईना. मॅथ्सला तुम्हाला हे आहे का क्वार्टाईल तिकडे? हॅलो, इज देअर क्वार्टाईल फॉर स्टडी? आहे का? येस ऑर नो? काहीच नाही म्हणून शिकतोय आपलं, आम्हाला काय ऐकू येत नाही, काहीच नाही. नो नाही आहे. बरं ठीक आहे, व्हेरी गुड. चलो नेक्स्ट. नाव सी द नेक्स्ट. आता सेकंड मेथड बघूया, डिस्क्रिएट मेथड अबाउट स्टडी, अबाउट डिस्क्रिएट डिस्ट्रीब्युशन. आता डेटा ह्याच्यात थोडासा वेगळा आहे. There is that data is organizing the observation in the data, and again same that you are ascending or descending order we arrange the data. Clear? So see on again my screen. In the discrete distribution, given data arrange here also ascending or the, and then calculate the cumulative frequencies and apply the formula. Here is first and third quartiles are determined. Example given here for to calculation Q1 value of 1 is equal to n addition 1 upon 4 the observation. आणि हे 3 परत ते राहिलं इथे, हे इथे चुकलंय जरा हे, त्यानंतर ही करेक्शन करून घ्या तुम्ही. n addition 1 upon 4 the observation. Clear? And n stand for the summation, that you know that formula, horizontal M म्हणूया आपण त्याला, किंवा W पण म्हणतील काही जण. त्याला काय म्हणायचं माहिती आहे ना? सिग्मा, किंवा त्याला आपण समिशन पण म्हणतो. येस, ऍब्सोल्युटली राईट. सिग्मा पण म्हणतो आणि समिशन पण म्हणतो. आणि एफ बाकीच्याने घाबरू नका म्हणतो. आता सर मॅथ्स घ्यायला आपल्याला एक चॅप्टर आहे तर तो फेस करावा लागेल. सो डोंट वरी, इट इज मोर इंटरेस्टिंग. काय घाबरू नका, सोपं आहे सगळं. एकच चॅप्टर आहे आपल्याला, म्हणजे मग टेन्शन नाही घ्यायचं एवढं. हिअर इज गिवन वन एक्झाम्पल. फाइंड द फर्स्ट अँड थर्ड क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. क्लिअर? आणि हा नाही समजलं तरी वर्गामध्ये परत एकदा घेऊ, तेव्हा टेन्शन नका घेऊ. आणि मी आहे तोपर्यंत अजिबात घेऊ नका. असं तर होत नाही ना, मी नाही म्हणून तुम्हाला टेन्शन येते जास्त. काय म्हणलंय मी? आहे म्हणून टेन्शन येते जास्त. आय राईट ऑर रॉंग? सो डोंट वरी, डोंट पॅनिक. नाही असं होतं काय लोकांना, नाही सर हाव म्हणून टेन्शन जास्त आहे. हो, नसल्यावर काही टेन्शनच नाही. Okay, so here is given one data in a table. Here is the size of shirts in inches given is here, and there is a number of persons. Clear? हे तुम्हाला दिलेलं एक्झाम्पल आहे. एक्झाम्पल लिहून घ्या.
परत मागच्या स्क्रीनला नको. काही जण परत मागा टाकत होते की सर ते एक्झाम्पल दाखवा असं. So here is given the example on your screen about discrete distribution. So first of all, our duty is what? Arrange the data in ascending order. Clear? काम पहिलं काय करायचं तर डेटा आहे तो असेंडिंग ऑर्डर. मग मला सांगा यातली असेंडिंग ऑर्डर कोणाला द्यायला पाहिजे आपण? शर्टला देऊया की पर्सन्सला देऊया? तुम्हाला काय वाटतंय? येस, ऍब्सोल्युटली राईट. इट इज व्हेरी इझी. शर्टला आपण आहे ती असेंडिंग ऑर्डर देऊन टाकूया. मग आता म्हणतायत आपले नोमान म्हणतोय तर ठीक आहे. तर चला दिली ऑर्डर इथे बघा मग. सो हिअर इज गिव्ह द ऑर्डर टू द शर्ट्स. क्लिअर? बघा आता एकदम बाउन्सर झालं बघू नका. आता हे का बघा, पहिला कॉलम कळलाय, असेंडिंग ऑर्डर कळली का? येस येस नो नो म्हणत चला जरा. दुसरा कॉलम कळला आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी त्याच्या समोर. आय एम राईट. आणि आता कॉलम थर्ड बघा. आता कॉलम थर्ड कसा काढला दाखवतो आधी. तर बघा समोर स्क्रीन बघा. 3 घेतलं. 3 हे आहे ना. क्लिअर? तर इथं 4 ऍडिशन 3. लक्षात आलं का? 7 झालं. बरोबर आहे? डू यू अंडरस्टँड? 7 ऍडिशन 8 15 ऍडिशन. समजलं? नशीब हा तुषार. मागच्या वर्षी हे समजवायला 2 दिवस गेले. पोरो कॉमात मी एकटाच जमत होतो समजवायच्या. क्लिअर? समजलं काही कॉलम कसा आला लास्ट? मी तुम्हाला स्क्रीनवरती सॉल्व्ह करून दाखवतोय. क्लिअर? इथं 33 and here finally 49. आणि या सगळ्या समिशन किती आली ही? 1459. क्लिअर? तुम्ही सॉल्व्ह करताय मी असं अज्युम करतोय. 10th ला झालं आहे. वा 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 छान. 10th ला झालंय तरी बऱ्याच जणांना येत नाही. क्लिअर? So now we calculate the fourth size of n addition 1 the observations. Clear? So हे माहिती आहे आपल्याला 59 addition 1 upon 4 the observation and answer is 60 upon 4. Clear? That 15 16 answer ह्याला डिवाइड केलं तर आलं किती? 15th. So 15th observation is here. So size of 15th कुठं आलं मग हे? साइज ऑफ 15 कसं झाले रे? द आन्सर इज 34 इंचेस. कळलं का? कळलं काय? याचं कनेक्शन इथं जोडायचं असं आणि इथून कनेक्शन जोडायचं, एमएससीबी जोडायचे असं. लाईट लागते मग कुठं? डोक्यामध्ये आपल्या लाईट लागते मस्त. समजल्या? इथून एमएससीबी चे लाईन टाकायची पार इथपर्यंत न्यायची अशी. दिसली का? Q3 तुम्ही काढा आता. You calculate Q3. Q1 मी दिला ना काढून तुम्हाला. आवड नाहीये. आणि मला आता श्रावणीने थोडा धीर पण दिला. सर आम्हाला मागच्या वर्षी पण झालंय. म्हणजे भरपूर झालंय तुम्हाला. हुशार टॅलेंटेड मुलं एकदम.
It's very easy to calculation. आवड नाहीच आहे तसं. Very simple. येस येस. कॅल्क्युलेट किती लोकांनी केले पण मला कॅमेऱ्यावरती दाखवा जरा. आली तू दाखव रे मला जरा. आली तुझ्यावर डाऊट आहे. मला विश्वास नाही तुमच्यावर. ओनली कॅमेरा. प्रूफ प्रूफ. मी सॉल्व करणार तुम्ही मज्जा बघणार हो. हे काय चालणार नाही आपल्याला. येस आली दाखव. अरे तुम्हाला स्क्रीन दिखाओ भाई. व्हेरी गुड. आलीची स्क्रीन दिसली. बरं अजून बाकी के लोग किधर है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स किधर है भैया आप लोगों का? आहे अजून कोणी? हा येस आहे का कोणी? कोईच नाही. मला बघू दे तुम्हाला. मला स्क्रीन जरा थोडी ऍडजस्ट करतो ना मी. तुम्हाला बघायचं म्हणजे मला पण स्क्रीन ऍडजस्ट करायला पाहिजे. हा दिसते दिसते दिसते. छान. हे काय नाव दिसा नाही तर स्क्रीन कॉम्प्युटरची काहीतरी सेटिंग करायला पाहिजे. असेल असेल असेल. छान. व्हेरी गुड. बरीच लोक आहेत बाबा. थांब थांब थांब. कोणी दाखवला आता? निमिषान दाखवला ना. ओके. बाकीचे लोक कुठे गेले मग? इथे स्क्रीन व्हायलेट होते जरा. तिथे स्क्रीन चेंज झाली बहुतेक. ओके चलो फाइन. व्हेरी गुड. येस. सो इट इज व्हेरी इझी टू कॅल्क्युलेशन आय थिंक. असं अज्युम करूया की तुम्ही हुशार आहात. परत एकदा टॅलेंटेड आहात. बरोबर आहे ना? येस. हुशार म्हणले की सगळे खुश झाले एकदम. सो दिस वे यू कॅन बी कॅल्क्युलेट. सी ऑन युअर स्क्रीन. ज्या लोकांना समजलं नाही त्यांनी बघून घ्या. येस प्लीज. Who are not still understanding, they please watch my screen. Yes, they also now understand, I think. समजलं का हे? Yes, okay. So one example I give to here below. You solve this one. Yes, I want answer now. Solve करा था तुम्ही. Following frequency distribution, calculate first and third quartile. समताय का? पीपीटी दिसत नाही. ऐसा कसं होईल? उसको तो दिखनाच मांगता है. दिसते का आता? दिसते दिसते. मला बघून सोडून ते पीपीटीला बघा. दोन स्क्रीन येतात तुमच्यावर माहितीये का? वन स्क्रीन फॉर माय पिक्चर व्हिडिओ अँड अनदर स्क्रीन फॉर माय शेअर. सो यू क्लिक ऑन शेअर स्क्रीन, नॉट ऑन माय स्क्रीन. कॅल्क्युलेशन आली दाखव बघू. केलास का? याचं सायमल्टेनियसली नोट्स काढून ठेवत चला. कारण की डबल काम नको तुम्हाला पण.
आणि त्याच्यामुळे व्यवस्थित शांतपणे काढत चला वर्क. काही घाई नाही आपल्याला. येस. मृदुल, Q3 is wrong. Calculate again. Q1 is a 6. Okay, and Q3 is okay. Okay, today I am stop my lecture. I am right here. So whatever you do the solving for you, you calculate this all. ते कॅल्क्युलेट करून ठेवा. आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया परत. थांबूया आपण आज इथे. टाइप युअर नेम इन चॅट बॉक्स. नाव आय स्टॉप टुडे हिअर. हॅव अ नाईस डे. बाय. सी यू. टेक केअर.